సిటీ కేబుల్. ఏకలవ్య గ్రామీణ వికాస్ ఫౌండేషన్ గురుకుల్లో నూతన వసతి భవనాన్ని ప్రారంభించిన కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్. ఏకలవ్య గ్రామీణ వికాస్ ఫౌండేషన్ మరియు సందీపని గురుకులంలో చదువుకుంటున్న విద్యార్థుల కోసం నూతన వసతి భవనాన్ని కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ప్రారంభించారు. ఆదివారం జిన్గుర్తి శివారులోని ఏకలవ్య గ్రామీణ వికాస్ ఫౌండేషన్ లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏకలవ్య ఫౌండేషన్ విద్యార్థుల కోసం సేంద్రియ పద్ధతిని వృద్ధిలోకి తీసుకురానున్నారని తెలిపారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థుల కోసం అన్ని విధాల సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నామని, ఆధునిక టెక్నాలజీ, AI తదితర విషయాల్లో విద్యార్థులకు అవగాహన కలిగేలా విద్యాబోధన జరుగుతున్నదని తెలిపారు. ప్రపంచంలో కరోనా వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టింది భారత్ మాత్రమే అని, వ్యాక్సిన్ ను ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలకు సైతం ఎగుమతి చేసినట్లు గుర్తు చేశారు. The packaging, design, boundary and packaging. I come to understand that. I come to understand what will be the impact of AI to develop this thing. When we face Corona, we face COVID, I go through a paper recently. How did we come out very fast with vaccine? Because vaccine production is a matter of 15 years. Different experiment we have to produce, we could produce with the span of 15 years. But during COVID, we could produce vaccine within few months, and Hyderabad has a role. The technology community of Hyderabad has developed. The pharmaceutical community, the technocrats involved in the pharmaceutical industry in Hyderabad, they have developed using AI. So AI is a new disruptive area. And Government of India, Prime Minister Modi has ambition to unbundle the space of India. Now there is a new space policy. 6G is in all our phone. 4G and 5G are there. By next 2 years, 6G will be available in our telephone. What does it mean? If some experiment of Eklavya Gramin Vikas Foundation can be telecast, can be augmented, can be viewed, can be experienced with reality sense. The relationship period will be few seconds. The successful experiment of this institution can be go to all part of country. You can say all part of world also can be. I can see a future where energetic youth of this area will create new model of business, new model of organic farming. It will be practiced by different part of world. These are the reality. These will all be reality after few years. Hyderabad is the right place and good institutions are there. I know Dr. Mala Reddy, the Dean Innovation of Hyderabad IIT is involved in this institution. With me, in today's function, lot of dignitaries are there. We have to practice, we have to develop an indigenous model. Globe is changing, geopolitics is changing, and India is destined to be leader of this changing period. And change will not happen in Delhi, change will not happen in the comfort zone of Hyderabad, change will not happen in the stock market of Mumbai. Change will happen in the grassroots, change will happen in the villages, change will happen in the this kind of area, and we are in the right position. We all are fortunate to be part of this auspicious occasion. I wish all the success of this institution, expecting global solution on farming, global solution for climate change, global solution for sustainable agriculture, global solution for employment. Because this model is not only serving agriculture. Primary, women has to be economically empowered. Prime Minister Modi in this 15 August gave a clarion call. 100 years ago we fought for the independence of country, Swaraj of country. Now we have to hard work for Samruddhi of this country, Swarajya to Samruddhi. We have to, this is Vikasit India, this is Vikasit Bharat. We all have a role. I wish by joining this great institution, either actively or passively,
I expect more active participation from all of you in the lesson building, and Eklavya Gramin Vikas Foundation and especially Bhagyaji has given an opportunity to all of us to join together to develop this great cause. Thank you, friends. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ విద్య వ్యాపారంగా మారరాదని విద్యకు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అన్నారు. ఏకలవ్య ఫౌండేషన్ విద్యార్థులకు సేంద్రియ పద్ధతిపై శిక్షణ ఇస్తున్నందున నిర్వాహకులను ఎమ్మెల్యే అభినందించారు. ఇక్కడ చదువుకున్న విద్యార్థులు భవిష్యత్తులో పెద్ద పెద్ద హోదాలలో ఉంటారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కల్తీ ఆహార పదార్థాల వల్ల ఎన్నో అనర్థాలు జరుగుతున్నాయని, చాలా మంది అనారోగ్యాల పాలవుతున్నారని, అందువల్ల సేంద్రియ వ్యవసాయ పద్ధతి అన్నిటికీ సమాధానం అని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయో అవన్నిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసే దిశగా మనం ఇంకా కూడా విస్తరించాలని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా నేను గౌరవ మా మంత్రివర్యులకు నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నాను. मैं आदरणीय मंत्री महोदय जी आपको विनती करता हूँ, चेवेला पार्लियामेंट के अंदर एक नवोदय विद्यालय उद्घाटन करे। तांडव व्यवस्था को प्रयास को जिम्मेदार मैं लेने को तैयार है. प्लीज దయచేసి ఇక్కడ కేంద్రీయ విద్యాలయం కానీ ఒక నవోదయ విద్యాలయం కానీ మీరు మాకు ఇవ్వండి ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ కూడా చాలా మైనింగ్ పైన ఆధారపడి రోజు దుఃఖాంతనే కానీ రేఖాంతనే కానీ దుఃఖాలు పరిస్థితి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైగ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు. తాండూరు అంటేనే అన్ని స్టేట్స్ వాళ్ళు ఈరోజు కర్ణాటక కానివ్వండి, బీహార్ కానివ్వండి, రాజస్థాన్ కానివ్వండి, ప్రతి స్టేట్ నుంచి ఉన్నటువంటి మైగ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గం ఈ తాండూరు నియోజకవర్గం. ఒక మంచి సెంట్రల్ నవోదయ స్కూల్ ఇచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. నేను వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్కి ఒక మంచి ప్రియారిటీ ఇచ్చి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ ఒక 200 కోట్లతో మన నియోజకవర్గంలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. హాస్పిటల్స్ కూడా, ఎందుకంటే వైద్యం బాగుండాలని వైద్యాన్ని కూడా ఒక మంచి ప్రియారిటీ ఇచ్చి అందరికీ వైద్యం అందే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యూత్ కూడా ఒక అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్ ఏటీసీ ద్వారా అన్ఎంప్లాయిడ్కి ఒక ఉద్యోగ భరోసా ఇవ్వాలని చెప్పి విద్య అనేది ఎప్పుడు వ్యాపారం కావద్దు, ఒక ప్రిన్సిపల్గా ఒక పద్ధతిగా ఉండాలా, ఫ్రీగా ఉండాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ పట్ల ఎక్కువ ఆస్కారం ఇచ్చుకుంటూ ఎడ్యుకేషన్ కాకుండా సేంద్రియ పంటలు ఈరోజు మనం అందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ ఫర్టిలైజర్స్కు, ఆ కాంప్లెక్స్లకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అలవాటు పడిపోయి ఏ విధంగా కల్తీ ఆహారం తిని ఏ విధంగా అయితే 40, 40, 50, 60 సంవత్సరాలు అయితే మనుషులు కూడా వీక్ అయిపోయి సమాజంలో ఏ విధంగా ఉన్నామో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ విధంగా కాకుండా మళ్ళీ మనం ఆరోగ్యకరంగా మన భారతదేశం ఉండాలంటే మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి సేంద్రియ ఎరువులు వాడాలా. దాని ద్వారానే మనం గతంలో చెప్పుకునే వాళ్ళం, అదే 60-70 ఏళ్ళు ఉన్న పెద్ద మనిషి ఇంటి దగ్గర మూట కొట్టొచ్చి కూడా మళ్ళీ ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉండి ఏ అవసరం చేస్తూ ఉండి అని చెప్పి, ఎందుకంటే మన తాతలు మన నాన్నలు ఏ విధంగా కష్టపడటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అలాంటిది ఇప్పుడు మనం ఆ బాడీకి కష్టం లేకుండా అన్నీ కూడా హైబ్రిడ్ కలిగి ఇబ్బందికరంగా ఇప్పుడు సమాజం ఆ విధంగా అయితే ఉన్నది. మళ్ళీ ఆ విధంగా మళ్ళొద్దు. ఈరోజు మరి ఒక నాణ్యతమైనటువంటి భారతదేశం స్టార్ట్ కావాలని చెప్పి ఒక మారుమూల గ్రామంలో, చిన్నగుర్తి గ్రామంలో, అది మన నియోజకవర్గంలో ఇక్కడనే స్టార్ట్. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరికి చదువు చాలా ముఖ్యమని, అందుకు నేనే ఒక ఉదాహరణ అని తెలిపారు. ఢిల్లీలో పుట్టి గౌహతిలో చదివి తెలంగాణలో వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ గా పనిచేస్తూ తెలుగును కూడా మాట్లాడుతున్నానంటే దానికి కారణం చదువు మాత్రమే అని అన్నారు. నేను ఢిల్లీలో పుట్టాను, గువాహటిలో చదివాను, తెలంగాణలో వచ్చి తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. ఎడ్యుకేషన్ సార్ కూడా ఒడిశా నుంచి వస్తారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ గ్యాదరింగ్ ని చూస్తే, మనం ఈ సభని చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది, ఒక లఘు ఇండియా లాగానే కనిపిస్తుంది. వేరే వేరే కార్నర్స్ నుంచి మన దగ్గర ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు. ఐ థింక్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కంట్రీ, వేరే వేరే కార్నర్స్ నుంచి, వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు. సో చాలా గొప్పతనం. ఇది కూడా చూస్తున్నారు, ఏమర్థం అవుతుంది, దేశం ఎప్పుడు ఒక
భూగోళంలో ఉన్న లైన్ లాగా ఎప్పుడు ఉండదు. దేశం అంటే మనది, వారే అన్నారు పిల్లలు అనేది, దేశం మనదే, రాష్ట్రం మనదే, జిల్లా మనది. దాంట్లో కొద్దిగా నేను యాడ్ చేస్తున్నాను, దేశం మనదే, రాష్ట్రం మనది, జిల్లా మనదే, ఊరు మనదే. సో ఇప్పుడు మనకి ఫీలింగ్ వస్తే, కమ్యూనిటీ ఓనర్షిప్ లాగా మనకి ఫీలింగ్ వస్తే ఇది మనది అని నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక రోడ్ పోయింది, ఒక స్కూల్ బాగాలేదు. వికారాబాద్లో చూస్తే, వికారాబాద్లో అది బాగా చేయాలి, అది నల్గొండ నుంచి రారు, కర్ణాటక నుంచి రారు, అస్సాం వాళ్ళు రారు, మనమే చేయాలి. అది మనది, ఇది మనది. ఇప్పుడు అది ఫీలింగ్ వస్తే, ఆ ఓనర్షిప్ వస్తే, ఐ ఫీల్ మన పబ్లిక్ గుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, పబ్లిక్ వాడినవి ఏమైనా ఉంటాయో, ఖచ్చితంగా అది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ఓనర్షిప్ అవుతుంది, అకౌంటబిలిటీ రావాలి. ఇది మన డబ్బులతోటి కట్టినవి, ఇది మన వాడినది, మన స్కూల్ ఇది, మన గుడి ఇది, మన బడి ఇది, అలాగా వస్తే ఖచ్చితంగా ఇండియా ఇక్కడ కాదు, 2047 కాదు, ఇంకా 100 years విల్ బి లైక్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ కంట్రీ. ఐ ఇమాజిన్ లైక్ దట్. జస్ట్ ఇంకా నేను నాకు ఎక్కువ మాట్లాడడం కాదు, ఇంకా చిన్న థాట్ తోటి నేను ఎప్పుడు ముగిస్తాను. ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం వారు ఎప్పుడు అనేది, మీరు ఈ ప్రపంచంలో, ఈ దేశంలో ఏమైనా చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు స్కూల్స్ ఓపెన్ చేయండి. ఎప్పుడు స్కూల్స్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే క్రిమినల్స్ కానీ, టెర్రరిస్ట్ కానీ, దొంగ వాళ్ళు కానీ ఎప్పుడైనా బయట నుంచి రారు. ఇక్కడ కూడా ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చి, అమెరికా నుంచి వచ్చి అలాగా చేయరు. మన వాళ్ళని, దే కమ్ ఫ్రమ్ అస్. క్రిమినల్స్ కమ్ ఫ్రమ్ అవర్ సొసైటీ. సొసైటీని ఎప్పుడు క్రిమినల్ పుట్టిస్తుంది, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ పుట్టిస్తుంది, ఒక మినిస్టర్ పుట్టిస్తుంది. సో ఎప్పుడైనా మనం ఇది స్కూల్స్ చేసి ఇలాగా ఎడ్యుకేషన్, వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైనా మనము ఇంకల్కేట్ చేయగలిగితే డెఫినెట్లీ అవర్ సొసైటీ విల్ చేంజ్. ఐ రియలీ హోప్ తాండూరులో ఈరోజు ఫౌండేషన్, ఈ వ్యవస్థ, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏవైతే సార్ బెటర్, ఇంకా పెట్టిపోతున్నారు, ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డే బై డే. ఇట్ విల్ బికమ్ అ క్యాటలిస్ట్. ఇంకా ఇప్పుడు కాదు, 10 years తర్వాత ఈ ఆర్గనైజేషన్ కి వాల్యూస్ మనకి కనపడతాయి. సో ఆల్ ద బెస్ట్. నాకు మన తరఫు నుంచి. వికారాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ నారాయణ రెడ్డి చదువు ప్రాధాన్యతను విద్యార్థులకు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సబ్ కలెక్టర్ ఉమాశంకర్ ప్రసాద్, ఆర్బీఓఎల్సీ ఈవో బుయ్యని శ్రీనివాసరెడ్డి, ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రతినిధి బాగయ్య, రాధాకృష్ణ, మహాసేన గోపాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. We have an education on that initiative. This, I think, it's a principal project. It's a pilot project. It's being, going on. So I wish that this becomes a principal project all over the country, so that children could get education, quality education, free of cost, and there would be no commercial element in education. And the education that's happening today is not hands-on. We are just confining ourselves to books and theory. Now it's a great time that, as envisaged by the Honorable Prime Minister of India, that our country has to be a Viksit Bharat, developed nation by 2047. So this is, we have to embark on the thing that the students should be taught hands-on, that there should be industry connect for all the education institutions, and it can be on anything. So our villages and our remote areas can do a lot better job if they are provided that infrastructure and exposure. And during this digital age, whatever the best can happen all over the world, and in the premier institutes like IITs and IIMs, or those can be emulated in the deepest of the rural areas, so that we can improve our productivity as well as the skill set by the students that can happen. So I once again thank Bagaya ji and all the dignitaries over here for giving me this opportunity, and it was a surprise for us to come and address this session, and we were not fully prepared actually. So I heartfully thank the Union Home Minister for taking his precious time and traveling all the way from Delhi to come over, and I can gauge the importance and of this project and this occasion. I very much thank Bhagayaji for giving me this opportunity. Thank you one and all. ఇప్పుడు ఇల్లు కావాలి కాబట్టి వసతి గృహం, హాస్టల్ దాని నిర్మాణంలో BPCL వారు సహాయం చేశారు. వారికి ధన్యవాదాలు. వారికి రాలేకపోయారు ఈ రోజున వాళ్ళ ఆఫీసర్స్. వారు సహాయం చేసిన తర్వాత నిర్మాణం జరగాలి. కానీ వీలార్త్ కంపెనీ విశాఖపట్నం అనేది సుమారుగా రాత్రి భవన్లు గత నెల రోజుల నుంచి ప్రయత్నం చేస్తుంది. వర్షం వస్తూనే ఉంది. అందులో కూడా ఒరిస్సా నుండి కార్మికులు ఉన్నారు. Prime Minister and the Government of India is trying to do to make this country a developed nation,
by having the vision of Viksit Bharat, and that is what exactly is happening here. In this country, we need to harness the power of youth, the children, and we need to harness the power of villages, power of farmers, and also the power of agriculture. That is exactly what is happening here. So I am very, very grateful for that effort Sir is doing here. And while the children, they were able to sing all that Sanskrit slogans, songs without even looking at any. I was just seeing whether they are having any paper. They are looking at it, and they are not looking at any paper. They are just singing that. It's such a great thing in a village, in a remote village. Rather, it takes 4 hours to come here from Hyderabad. In a remote village, they are created. They have the foundation has created, the Gurukul has created such a wonderful education that the children are able to recite the Sanskrit slogan without looking at any paper. And I'm my best wishes to you. I'm seeing that a great future is ahead of you. And they are from the childhood, they are being imbibed with the values of this country, which has actually kept this country for more than 5,000, 10,000 and 20,000, even time immemorial, you can say that.